طرف اکٹھے ہو رہے ہیں. ڈر اور خوف ضرور موجود ہے تمام لوگوں میں, کیونکہ یہاں پر ابن علی اشرف اس رش کو ختم کرنے کے لیے یا لوگوں کو ہٹانے کے لیے پولیس کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ابھی تک؟ جی بالکل, انتظامات یہ کیے ہیں کہ لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے, پیچھے کیا جا رہا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن یہاں پر جمع غفیر ہے, میڈیا کے ساتھ ساتھ عام عوام بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ یہاں پر کیا واقعہ پیش آیا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر حالات یہ تھے کہ جب اس علاقے کو, اس منڈی کو ڈیمولش کیا جا رہا تھا تو اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ لوگ یہاں پر آ رہے تھے. یہاں پر ابن علی اشرف بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ یہ پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس دھماکے کے ذریعے, کنفرم کیجئے گا. جی بالکل, اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے, کیونکہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر خاصے لوگ موجود تھے. جب یہ دھماکہ ہوا تو یہاں پر لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جا رہا تھا. یقیناً جن لوگوں کے گھر خالی کرائے جا رہے تھے وہ کوئی خودکش بتایا جا رہا ہے. ڈی آئی جی آپریشن سے آپ نے بات کرنے کی کوشش کی, ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ ابھی کوئی بھی پولیس اہلکار یا پولیس ہائی آفیشل موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نوعیت دیکھی جائے گی, اور یقیناً ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جب تک ہائی آفیشلز کی جانب سے کوئی موقف نہیں آتا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی جائے گی. لیکن یہ ضرور کہا صحیح. ابن علی اشرف آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین, ہم آپ کو بتائیں کہ عارفہ کریم ٹاور سبزی منڈی میں یہ دھماکہ ہوا ہے, اور اب تک کی صورتحال آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کو جنرل اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. ابھی تک نوعیت پتہ نہیں چل سکی کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی, کس نوعیت کا یہ دھماکہ تھا, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اس سے نقصان کافی ہوا ہے, کیونکہ دھماکے کے بعد ایک بلڈنگ بھی گر گئی, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی افراد موجود ہو سکتے ہیں اس بلڈنگ کے ملبے تلے. وہاں پہ امدادی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں, ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں. زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے, امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں. آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر. زخمیوں کو اور جاں بحق افراد دونوں کو اسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی ہاں, وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے چند قدم دور مین فیروز پور روڈ پہ یہ دھماکہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں 25 افراد بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہو چکے ہیں, جبکہ 6 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. دھماکے کے نتیجے میں ایک گاڑی اور 3 موٹر سائیکلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ دھماکے کے فوری بعد شہریوں نے اپنی مددات کے تحت زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا, اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کے زخمیوں کو جنرل اور جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے, جن میں سے بعض زخمیوں کی حالت کافی نازک بتائی جا رہی ہے, تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ نمائندے کے مطابق پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دھماکہ ابتدائی طور پر خودکش حملہ لگتا ہے, جس میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے, جبکہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد پولیس اہلکاروں کی ہے. جی ہاں, زیادہ تر تعداد پولیس اہلکاروں کی بتائی جا رہی ہے. دھماکے کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو کارڈن آف کر دیا, اپنے گھیرے میں لے لیا, اور اہلکاروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا, جبکہ آپ کو بتائیں کہ فیروز پور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ناظرین, آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ کرتے چلیں. وزیر اعظم محمد نواز شریف کی طرف سے اس دھماکے کی شدید مذمت سامنے آئی ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ دھماکہ ہوا عارفہ کریم ٹاور سبزی منڈی میں, اس کے بعد مذمتی بیانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. وزیر اعظم محمد نواز شریف کی طرف سے اس دھماکے کی شدید مذمت کی گئی ہے, جبکہ ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 افراد جاں بحق ہوئے, 25 زخمی ہوئے. ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, اسپتالوں میں ڈاکٹرز کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے. اب تک کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25 افراد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ 13 فروری کو بھی پنجاب میں دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تھی, جس میں پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پر خودکش حملے کے نتیجے میں ڈی آئی جی ٹریفک کیپٹن ریٹائرڈ احمد مبین اور ایس ایس پی آپریشن زاہد گوندل سمیت بہت سے افراد زخمی ہوئے تھے, اور بتایا جا رہا تھا جاں بحق افراد کی تعداد تقریباً 13 سے 15 بتائی گئی تھی. 85 افراد تقریباً تھے ایسے جو زخمی ہوئے تھے. بہت شدید دھماکہ تھا, اور ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ دوسرا دھماکہ ہوا اس کے بعد, جس میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 25 افراد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے, ریسکیو ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس طرح سے زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اسی طرح ریسکیو ٹیموں کو بھی بڑھایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جائے وقوع کے مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر کہ شدید زخمی حالت میں بھی لوگ پائے گئے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے, اور اس کے بعد ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے.
जी हां, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आज लाहौर में फिरोजपुर रोड पर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 25 अफराद जख्मी जबकि 6 जान की बाजी हार चुके हैं और इनकी तस्दीक भी कर दी गई है। आपको बताएं कि नुमाइंदे के मुताबिक फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के पास यह धमाका हुआ है। धमाके की आवाज इतनी शदीद थी और जोरदार थी कि दूर दूर तक सुनी गई, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल चुका है और जाए वक़ुआ से मुसलसल धुआं उठता देखा गया। आपको बताएं कि नुमाइंदे के मुताबिक रेस्क्यू तर्जुमान ने धमाके के नतीजे में 25 अफराद जख्मी और 6 जाम बहक हो चुके हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 25 में से ये भी बताया जा रहा है कि 7 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। आपको बताएं कि अरफा करीम टावर सब्जी मंडी में यह धमाका हुआ है। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के सामने सब्जी मंडी में यह धमाका हुआ। एक ऑपरेशन भी जारी था इस इलाके में। सब्जी मंडी और रिहायशी घर जो है वो खाली करवाए जा रहे थे। इस ऑपरेशन में बताएं आपको कि बहुत से अफराद यहाँ पर मजमा लगा हुआ था और आपको ये भी बताते चलें कि इसी मजमे को देखते हुए शायद दहशतगर्द ने ये मौका गनीमत जाना और उसके बाद ये धमाका हो गया। लेकिन अभी तक बताया नहीं जा रहा कि नौइयत क्या है धमाके की। बहुत से अफराद इस धमाके के नतीजे में जख्मी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ के एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ फिरोजपुर रोड के ऊपर। पुलिस और सिविलियंस को टारगेट किया गया है। अपैरेंटली हमारी इनिशियल फाइंडिंग ये है कि सुसाइड बॉम्बर था जिसने एक मोटरसाइकिल को यूज़ किया है। हमारे पास 12 शहादतों की कंफर्म इतला है जो डिफरेंट हॉस्पिटल से आई है। 20 इंजर्ड की इतला है, उनमें पुलिस के अफसरान और जवान भी शामिल हैं, उनमें सिविलियंस भी शामिल हैं। हम फर्दर तमाम हॉस्पिटल्स को चेक कर रहे हैं। इस एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम्स अपनी काम कर रही हैं, रेस्क्यू की टीम्स मौके पे पहुंच गई हैं। मेरी आपके तवज्जुह से तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस एरिया को प्लीज़ खाली कर दें ताकि तफ्तीशी टीमों को, इन्वेस्टिगेशन टीमों को, रेस्क्यू टीम्स को, फॉरेंसिक टीम्स को अपना काम करने का मौका मिले। बाकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके साथ फर्दर शेयर कर लेंगे। जी सर, जी आप बताएं। हमारे पास भी तकरीबन इस वक्त 12 के करीब हमारे पास है, जिसमें जनरल में 2 सर्विसेज में और 4 जिना में है। सर्टन कर रहे हैं मजीद भी हम इसको डेड बॉडीज मजीद अगर कोई होती है काउंट कर रहे हैं। जख्मी भी हमारे पास तकरीबन 20 के करीब है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे डिटेल्स आती है हम बताते हैं। धमाका नहीं यार, कोई सवाल तो करता कोई नहीं। DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ मीडिया टॉक कर रहे थे। इस धमाके के बाद, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद उनका ये कहना था कि तहकीकात जारी हैं और जैसे ही तहकीकात उनको मिलेंगी वो मीडिया से भी शेयर करेंगे। फिलहाल आपको अपडेट करते चलें कि DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ का ये कहना था कि 12 शहादतें कंफर्म हुई हैं और 20 अफराद जख्मी हुए हैं। अपडेट किया जा रहा है आपको। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आज लाहौर में फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के सामने ये वाकया पेश आया है। वजीर आला सेक्रेटरीट से चंद फरलांग दूर, चंद कदम दूर ये वाकया पेश आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 शहादतें हो चुकी हैं और 20 अफराद जख्मी हुए हैं। अरफा करीम टावर के सामने सब्जी मंडी में ये धमाका हुआ है, जहां एक इमारत भी गिरी है और जराए का ये भी बताना है कि इस इमारत के गिरने से मलबे तले भी कुछ अफराद दबे हैं, जिनको रेस्क्यू टीमें निकालने की कोशिश कर रही हैं। धमाके के बाद सब्जी मंडी में मौजूद इमारत गिर गई। इलाके में शदीद खौफो हिरास पाया जा रहा है। फुटेज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। इलाके में शदीद खौफो हिरास पाया जा रहा है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको बताएं कि इमदादी टीमें जाए वक़ुआ की जानिब वहां पे पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फॉरेंसिक टीमें भी वहां पे पहुंच चुकी हैं और शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अरफा करीम टावर के करीब लाहौर में फिरोजपुर रोड पर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है अरफा करीम टावर के सामने, जहां पर धमाका हुआ है। आपको बताएं कि फिरोजपुर रोड पर सब्जी मंडी के करीब यह धमाका हुआ, जिसमें मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। साथ ही साथ पाक फौज के दस्ते जो है इस जगह पर पहुंच चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी है। जख्मियों को अस्पताल
मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में से कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक होने वाले अफराद से मुतालिक भी आपको बताएं तो 2 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पुलिस से था। पाक फौज का दस्ता इस वक्त धमाके की जगह पर मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जहां पर एक मर्तबा फिर से दहशत गर्दी हुई है। लाहौर एक मर्तबा फिर लहू लाहौर एक मर्तबा फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। बुज़दिल दुश्मनों ने एक मर्तबा फिर लाहौर के शहरियों पर वार किया है। साथ ही साथ पुलिस को इस धमाके में टारगेट किया गया है। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो चुके हैं। 2 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो कि इस धमाके में शहीद हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक ये धमाका दहशत गर्दी की एक वारदात लगता है। सिक्योरिटी को मजीद इस वक्त सख्त कर दिया गया है इस इलाके में जाए वकुआ पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दी न्यूज़ इब्ने अली अशरफ। इब्ने अली अशरफ, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करें। डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ का ये कहना है कि 12 शहादतें हुई हैं और 20 जख्मी हो चुके हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा? ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये जो धमाका है इसकी नौयत जो है वो इब्तदाई तौर पर उन्होंने खुदकुशी गर्दानी है, खुदकुशी यहाँ पर जाहिर हुई है कि ये खुदकुश धमाका किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मजीद जो है वो यहाँ पर तहकीक और तफ्तीश जारी है और यहाँ पर जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि आया कि नौयत क्या थी। 12 अफराद की जो है वो हलाकत का जो है कंफर्मेशन दी है डीआईजी ऑपरेशन ने अपने जो है वो। इस हवाले के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि 25 के करीब अफराद जख्मी है। जनरल हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल और इत्तफाक हॉस्पिटल में एमरजेंसी तैनात कर दी गई है, इमरजेंसी लगा दी गई है। इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर इस इलाके को कार्डन कर दिया गया है। मेन रोड है, मेन रोड को बंद करके जो है वो जहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको डायवर्शन